आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहे। तुझको मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम साझेदार अब की, हमको है यीशु में आजादी। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। शैतान ना रोक सकता, ना कभी रोक पाया। यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता, ना कभी रोक पाया। यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी 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 है मिली यीशु में। वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह,
की चर्च पर कोई ताकत नहीं, वचन के विरोध में घर आएगा कोई, नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह, जानो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मेरी, यीशु में 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 है मेरे यीशु में, यीशु में हमको यीशु में आजादी मिली। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਇਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸਤਤੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਂਦੇ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂ ਤੜੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰੁਦੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ ਅੱਜ ਦੇ ਆਇਤ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਕ ਟਾਂ ਤੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰੁਦੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ। ਸਾਕ ਟਾਂ ਤੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰੁਦੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ। ਸਾਕ ਟਾਂ ਤੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰੁਦੂਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ। ਸਾਕ ਟਾਂ ਤੜੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਾ ਸਾਲੀਗਾ ਬਰਬਾ ਸਾਨਾ ਗਸਾਨੇ ਨੇ ਬੋਨਾ ਬਰੀਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂ ਤੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰੁਦੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ। ਸਾਕ ਟਾਂ ਤੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰੁਦੂਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ। ਸਾਕ ਟਾਂ ਤੜੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਾ ਸਾਲੀਗਾ ਬਰਬਾ ਸਾਨਾ ਗਸਾਨੇ ਨੇ ਬੋਨਾ ਬਰੀਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂ ਤੜੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਾ ਸਾਲੀਗਾ ਬਰਬਾ ਸਾਨਾ ਗਸਾਨੇ ਨੇ ਬੋਨਾ ਬਰੀਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂ ਤੜੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂ ਤੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂ ਤੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰੁਦੂਸ ਲਬਾ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ। ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਤ ਬੜੀ ਕਲੀ ਸਾਕ ਟਾਂ ਤੜੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ आनंद प्रेम दे लिए, भलाई दे लिए, तुम्हारी कृपा दे लिए। धन्यवाद दे तो परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एते आज दी पहली प्रार्थना में यीशु जी प्रार्थना कर दिन बाइबल दे अध्याय जकरिया 10वां अध्याय ते एक आयत कहता है, मीह दे अंत ते प्रभु तो मीह मांगो उस प्रभु तो जो बिजली दिंदा है एते उह उन्ना नु मीह देवेगा एते हर एक दे खेत विच हर घाह उगन देवेगा। हालेलुया। एते दूसरा बाइबल अध्ययन जबूर दी पोथी दूसरे अध्याय ते 8 आयत कहता है, मेरे कोल पूछो एते मैं कौमां नु तुहाड़ी संपत्ति एते दूर दुरादे देश नु तुहाड़ी मलकियत देवांगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ प्रार्थना ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲੋਂ प्रार्थना करांगे ताजो वडेरे लोग खुशखबरी दा वचन सुनन एते प्रभु वल मूरन। आमेन। हालेलुया। से प्रार्थना करदे लिगा साक टाटड़े एते अपने मुंह तो खोल के पराय भाषा विच बोले से अपनी रूह नु तैयार कर देना आज ते आयत दे लिगा साक टाटड़े ओ शलमांग रबान रडुस लबा हो सको लखो ब्रष्ट ओ प्रकटा बारा लिगा साक टाटड़े शलमांग रबान रडुस लबा हो सको लखो ब्रष्ट
O prakata bayaliga sakta traditional among Ravan Duslabo Sapalaku Pressure. O prakata Padika Liga Sakta traditional among Ravan Duslabo Sapalaku Pressure. O the Navad the Parmesha si Pratna ka de pure दुनिया दे रूह दे लिहा ता परमेश्वर जिन्हां मुक्ति ने होने ता परमेश्वर उन्हां दे खुशखबरी दे ले उन्हां दा हृदय खुले ता परमेश्वर दा धन्यवाद कर देली का साक टाट रे ओ शलमांग रबा रडुस लबा होसा कोला को प्रैशली का साक टाट रे शलमांग रबा रडुस ओ लबा होसा कोला को प्रैशली का साक टाट रे शलमांग रबा रडुस लबा होसा कोला को प्रैश ओ प्रगड़ा बस पड़ी कली का साक टाट रे शलमांग रबा रडुस लबा होसा कोला को प्रैश ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बरवा सालेगा बरवा साना का साने रे बोना बली का साक टाट रे ओ शलमांग रबा रिडुस लबा होसा कोला को प्रैशली का साक टाट रे ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बरवा सालेगा बरवा साना का साने रे बोना बली का साक टाट रे ओ प्रगड़ा बस पड़ी कली का साक टाट रे शलमांग रबा रिडुस लबा होसा कोला को प्रैश ओ प्रगड़ा बस पड़ी कली का साक टाट रे शलमांग रबा रिडुस लबा होसा कोला को प्रैश ओ धन्यवाद करे द परमेश्वर धन्यवाद करे सार प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਗੁਆਚਿਓ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ बिना किसी पाबंदियां दे चमके घोषणा करो कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ते साढ़े जोश भरपूर खुशखबरी द्वारा अब साड़ी खुशखबरी दी उन्ना दे दिला विच शक्तिशाली पहुंच हाँ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾਂ ਆਊਟਰੀਚਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ ਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਲੀ ਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਲੀ ਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਦੁਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਲੀ ਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਾ ਬਸਾਲੀ ਗਾ ਬਰਾ sana kasane ne bona baliga sak tandre o shlamang raban dus laba o sakola ko praishli ka sak tandre o re 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 baba baba honge baba saliga baba sana kasane ne bona baliga sak tandre akradi kra liga ba honge baba saliga baba sana kasane ne bona baliga sak tandre o धन्यवाद दे परमेश्वर सारे रूह दे ले धन्यवाद कर द परमेश्वर का sak tandre ए खुशखबरी दा चान उना दे दिला विच चमक रहन ली साक टाटरे शलमांग रबारे दुस लबा हो सकल को प्रैशली का साक टाटरे ओ शलमांग रबारे लबा हो सकल को प्रैशली का साक टाटरे ओ शलमांग रबारे दुस लबा हो सकल को प्रैशली का साक टाटरे शलमांग रबारे दुस लबा हो सकल को प्रैशली का साक टाटरे ओ शलमांग रबारे दुस लबा हो सकल को प्रैशली का साक टाटरे ओ शलमांग रबारे दुस लबा हो सकल को प्रैशली का साक टाटरे शलमांग रबारे दुस लबा हो सकल को प्रैश ओ धन्यवाद कर परमेश्वर हर एक रूह दिले धन्यवाद कर परमेश्वर हर दिन हजारों रूह तुम्हारे राज विच जुड़ रहे हैं धन्यवाद कर परमेश्वरी का साक टांत रिशलमांग रबान रिडुस ओ लबा हो सकला को प्रैशली का साक टांत रिशलमांग रबान रिडुस लबा हो सकल को प्रैश ओ प्रगड़ा बज पड़ी कली का साक टांत रिशलमांग रबान रिडुस लबा हो सकल को प्रैशली का साक टांत रे ओ शलमांग रबान रिडुस लबा हो सकल को प्रैशली का साक टांत रिशलमांग रबान रिडुस लबा हो सकल को प्रैश ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बराबर सले का बराबर सना का सने रे बोनबली का साक धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारी सत्यनिष्ठा उन्होंने स्थापित हो धन्यवाद कर परमेश्वर का साक टांट रिशलमांग रबान रिडुस लबा सकल को प्रैश ओ प्रगड़ा बज पड़ी कली का साक टांट रिशलमांग रबान रिडुस लबा सकल को प्रैश ओ धन्यवाद दे परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद दे से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 4 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਹਰੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ liga sancta de shilamang raban dus laba hosa kolako praise liga sancta de o shilamang raban dus laba hosa kolako praise liga sancta de shilamang raban dus laba hosa kolako praise o pragada badu padi liga sancta de shilamang raban dus laba hosa kolako praise liga sancta de shilamang raban dus laba hosa kolako praise o धन्यवाद कर परमेश्वर से सारी प्रार्थना करते हैं सारे परिवार दे लिए सारे दोस्तां लिए जिन्हें बचाए नहीं गए उन्होंने मुक्ति दे लिए प्रार्थना करते हैं लिगा सांप टांट रे शलमांग रबान दुस लबा हो सकोला को प्रवेश लिगा सांप टांट रे ओ शलमांग रबान दुस लबा हो सकोला को प्रवेश लिगा सांप टांट रे शलमांग रबान दुस लबा हो सकोला को प्रवेश लिगा सांप टांट रे ओ शलमांग रबान दुस लबा हो सकोला को प्रवेश ओ धन्यवाद कर परमेश्वर उन्होंने समझ दिया आंखें खुलन तो परमेश्वर सच्चाई ने जान देने का सांप टांट रे ओ शलमांग रबान दुस लबा हो सकोला को प्रवेश लिगा सांप टांट रे शलमांग रबान दुस लबा हो सकोला को प्रवेश लिगा सांप टांट रे ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर धन्यवाद करे तो परमेश्वर केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी हो रही है धन्यवाद कर सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एते समहन वर्शिप टीम नु स्वागत कर देन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेरी हम स्तुति कर रहे हैं तुम महान हाँ तुम महान ओ हृदय की गहराई से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु ओ यीशु तू ही है हमारा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी ओ महिमा हो तेरी यीशु महिमा हो तेरी यीशु ओ यीशु तू प्रभु यीशु तू ही हाँ तू ही हमारा आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें तेरी आराधना करें अपने हाथों को उठा के उसकी आराधना कीजिए आत्मा और सच्चाइयों जाकर याद है से ओ हाँ तेरी आराधना करें हम ऊंचा और ऊंचा
हमारा प्रभु यीशु तू ही है, तू ही हमारा प्रभु। ओ यीशु, केवल तू ही है, तू हमारा प्रभु है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी अगस्त महीने की वास्तविकता संग्रह अब उपलब्ध है हार्ड कॉपी में। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे पास वास्तविकता संग्रह भारत की मुख्य भाषाओं में उपलब्ध है। यह उपलब्ध है टेक्स्ट फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में और पीडीएफ फाइल्स में। तो इसे प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ऐप लॉन्च हो चुका है। और यदि अभी तक आपने उसे डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार, दिनांक 22 अगस्त 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सत्यनिष्ठा में राज्य करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 5 वचन 17 से, जो कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग बहुतायत का अनुग्रह और सत्यनिष्ठा का उपहार ग्रहण करते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। पास्टर क्रिस आगे हमें बता रहे हैं, परमेश्वर की हर संतान इस जीवन में एक राजा है और सत्यनिष्ठा में राज्य करने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सत्यनिष्ठा आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बिना किसी अपराध बोध के खड़े रहने की योग्यता देता है। अपनी आत्मा में उसके सहीपन को पाकर परमेश्वर के साथ सहभागिता में खड़े रहना, यहीं से हमारे विश्वास का साहस आता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यही कारण है कि हम उसके नाम में मांगने, किसी वस्तु की घोषणा करने और इसे स्थापित करने में निर्भीक हैं, क्योंकि हमारी सत्यनिष्ठा उसकी है, ना कि आपने जो किया या नहीं किया, बल्कि जो यीशु ने किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुक्त रूप से आपको सत्यनिष्ठ घोषित किया है और ऐसा करने के द्वारा स्वयं को सत्यनिष्ठ घोषित किया। वरन इसी समय उसकी सत्यनिष्ठा प्रकट हो कि जिससे वह आप ही सत्यनिष्ठ ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी सत्यनिष्ठ ठहरने वाला हो। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 3 वचन 26 में। सत्यनिष्ठा हमें स्वामी बनाती है, यह हमें प्रबलता देती है। आप एक शिकार नहीं हैं। बोलिए कि मैं एक शिकार नहीं हूँ। हालेलुया। बल्कि यीशु मसीह में एक विजयी है। यूहन्ना इस बात को जानता था और उसने घोषणा की, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने अपने सत्यनिष्ठा के स्वभाव को आप में डाल दिया है और यही है जो आपको परमेश्वर की तरफ बनाता है। यह स्वभाव आपको उसकी तरह सोच देता है, दिखाता है और बात करवाता है। मसीह के द्वारा आप उसके स्तर में उठाए गए हैं। हमारा आरंभिक वचन कहता है, जो लोग अनुग्रह की बहुतायतता और सत्यनिष्ठा का उपहार ग्रहण करते हैं, वे यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। शैतान और इस विश्व के कारकों के ऊपर और परे राज्य करने के लिए आपने अनुग्रह ग्रहण किया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है कि उसने हमें राजा और याजक बनाया है और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। आदेश देने और घोषणा करने के द्वारा राजा राज्य करते हैं। सभोपदेशक अध्याय 8 वचन 4 कहता है, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बाइबल कहती है कि तू किसी बात का आदेश देगा और यह तेरे लिए स्थापित हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अय्यूब अध्याय 22 वचन 28 में पढ़ सकते हैं। यह समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, पवित्र और सत्यनिष्ठ पिता, धन्यवाद। मुझे अपनी सत्यनिष्ठा
देने के लिए मुझे आपके सम्मुख बिना किसी आत्मग्लानि, अपराध बोध, निम्नता की भावना या दोष के बगैर निर्भीकता पूर्वक खड़े रहने की योग्यता देने के लिए मैं सत्यनिष्ठा में जीवन में राज्य और शासन करता हूँ। आपके नाम को महिमा लाते हुए मैं स्थायी विजय में चलता हूँ। हर स्थान में आपकी महिमा को प्रत्यक्ष करते हुए यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 5 वचन 17 AMPC अनुवाद से, और रोमियो अध्याय 5 वचन 20 से लेकर 21, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 10। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 और भजन संहिता अध्याय 119 वचन 113 से लेकर 176। हालेलुया। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 18 वचन 9 से लेकर 17 और पहला शमूएल अध्याय 9। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। मैं गवाही दे रही हूँ अपने भाई की। वो उनका एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी और इतनी नाजुक इनकी हालत हो गई थी कि वो 6 महीने तक कोमा में थे। गोरखपुर के हर हॉस्पिटल में, PGI में, वहाँ से नहीं अच्छा हुए तो लोग लेके बम्बई में आए और बम्बई में भी वो कोमा में ही थे। तो मैं गई थी उनको हॉस्पिटल में देखने, तो मैंने देखा कि उनके हाथ पैर एकदम अकड़ी की तरह मतलब टाइट हो गए थे और कोई हरकत नहीं था उनके हाथ पैर में और आँख भी उनकी ढकी रहती थी। कोई मतलब कोई हरकत उनके शरीर में नहीं था। फिर मैंने प्रार्थना किया उनके लिए, उनके सर पे हाथ रख के, उनके पैर पे हाथ रख के, उनके मतलब हर हड्डी पे हाथ रख के मैंने प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद 1 महीने के अंदर वो अच्छे होके डिस्चार्ज होके घर पे आ गए। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक के लिए, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम किसी बीमार को चंगा कर सके और परेशान लोगों के लिए समाधान बने। थैंक यू पास्टर, आई लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें। तूने मेरी आंखें खोली उन सारी चीजों को देखने की। पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति करूं। तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तूने मेरी आंखें खोली,
ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति करूं, तूने मेरी आँखें खोली, ओ धन्यवाद 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 उन सारी चीजों को देखने जो परमेश्वर ने हमारे लिए, तूने मेरी आँखें खोली, तूने मेरी आँखें खोली, तूने मेरी आँखें खोली, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ तुझसे प्यार करूं, मुझे मार्गदर्शन करता तू, मुझे मार्गदर्शन करता, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू मुझे मार्गदर्शन करता है, हर चीजों मेरा मार्गदर्शन करता है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तुझसे प्यार करूं, तुझसे प्यार करूं, तूने मेरी आँखें खोली, तूने मेरी आँखें खोली, तूने मेरी आँखें खोली, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरी आँखें खोली, तूने मेरी आँखें खोली, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਝੁਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ परिणाਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਆਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਆਸ਼ਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਤਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਰੇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पड़ोसी का हाईफाई करके स्वागत कर सकते हैं और बोल सकते हैं स्वागत है तुहाडा। बोलो प्रशंसा के महीने में स्वागत है तुहाडा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार है? असी क्या सीगा कि वचन नूं सुनने वास्ते तैयारी रखो और अपना पूरा ध्यान वचन नूं दो। प्रेज द लॉर्ड। और अज दा साडा टॉपिक है
ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਨੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ, ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ। ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉਜਵਲ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਲ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੂਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੂਨਾ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੈਪ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਏਗਾ? 2.5 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੂਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? 3 ਘੰਟੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੇ ਔਰ 1 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਬਲ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਲਓ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਯੋਰ ਲਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਬਲ ਵਾ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡਾ 1 ਅਰਬ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 1 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਤਮਿਕ ਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਜਸਟ ਪਲਾਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ? ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ 2+2 4, 4+2 8, ਪਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਿਕਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਓਗੇ? ਸੋਚੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਚੌਪਟ। ਪਲਾਨ ਚੌਪਟ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ? ਕਿੱਥੇ? ਆਤਮਿਕਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆਤਮਿਕ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੋਮੀਓ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 6ਵਾਂ ਵਚਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਮੌਤ ਵਿੱਚ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏਗਾ? ਆਤਮਾ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਸਰੀਰਿਕ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਮੌਤ। 7ਵਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਈਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Verse 6, A person who let their human thoughts rule then will die. ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੇਗਾ। But people who think about what God's Spirit wants will live. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੀਣਗੇ। They will live because they are God's friend. ਉਹ ਜੀਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਦਆਊਟ ਟਰਬਲ ਇਨਸਾਈਡ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। 7ਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰਿਕ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। To focus our mind, nature leads to them। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੌਤ, ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਲਗਾਣਾ? ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸੋਡੀ ਬਾਂਟੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵੱਲ। ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੌਤ ਵੱਲ। ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟੀਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਸਭ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮਰੋਗੇ, ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਉਂਗੇ? ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਬਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਭਾਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੌਤ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਵਚਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਣਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7ਵਾਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਵਿਦਰੋਹੀ ਆ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਬੋਲੋ ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ। ਬੋਲੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਚਿਪਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਂਦੀ ਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਨੰਦ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਨਾਓ ਦ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਦ ਫਲੈਸ਼ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਨਾਓ ਐਂਡ ਫੋਰਐਵਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਪਰਸਿਊਜ਼ ਸਿਨ, ਬਟ ਦ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪੀਸ, ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲ-ਬੀਇੰਗ ਦੈਟਸ ਕਮ ਫਰੋਮ ਵਾਕਿੰਗ ਵਿਦ ਗॉड ਬੋਥ ਨਾਓ ਐਂਡ ਫੋਰਐਵਰ। ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। 7 The mind of the flesh with the sinful pursuit is actively hostile toward God. ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰੀ ਆ? ਪਾਪ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚੋ?
ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਹੱਸ ਲਓ ਭਰਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੋਗੇ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਆਪ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਛਾਪ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। obsession itself with this matter is a dead end। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਰਸਤਾ, ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। obsession with self it these matter is dead end। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਗੋਡ ਲੀਵ ਅਸ ਓਪਨ ਟੂ ਇਨਟੂ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ? 7ਵਾਂ ਵਚਨ, ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਗੋਡ। ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। Anyone completely observe itself ignores God. This is serious। ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। Ends of thinking more about self than God। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। That person ignores who God is and what he is doing। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਆਤਮਿਕ ਬਣੋ, ਆਤਮਿਕ ਬਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕਵੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਵੇ ਰਸੋਈ ਵੰਡੋ ਤਾਂ ਵੰਡੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜੀਵਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆ ਹੀ ਨਾ। ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸਨਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਬਾਈਬਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੱਸ ਲਓ, ਹਾਂ।
मत्ती 16वां अध्याय 13वां वचन। यीशु कैसरिया फिलिप्पी दे प्रदेश विच आया और अपने चेलिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੁਝ ਤਾਂ यूहन्ना ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਏਲੀਆ, ਯਿਰਮੀਆ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ यूहन्ना ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਯਿਰਮੀਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 16। ਸ਼ਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 17 ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਸ਼ਿਮੋਨ ਯੋਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਨ, ਪਰ ਮਾਸ ਔਰ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਤਮਿਕਤਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਰਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਸਵਰਗ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, 2 ਔਰ 2 4 ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ? That's what it is। ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਸੀ? ਆਤਮਿਕ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। 21ਵਾਂ ਵਚਨ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 16 ਤੇ 17 ਸੀ, 3 ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਤੀ 16 ਦਾ 21। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਪੁਰਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਉਠਾਵਾਂ ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜੀਵਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਧੰਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵਚਨ 22। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਪਤਰਸ। ਉਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਝਿੜਕਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਵਚਨ 23 ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਰਸ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ? ਗਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰ ਪਾਉਣ।
ਪਤਰਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਤਰਸ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਆਤਮਿਕ ਸਕੈਨਿੰਗ। ਬੋਲੋ, ਆਤਮਿਕ ਸਕੈਨਿੰਗ। ਐਕਸ-ਰੇ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਆ, ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓ? ਪਾਸਟਰ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਸਟਰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੱਸ ਲਓ, ਹਾ 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 ਹਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਣੋ, ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਣੋ। ਲੂਕਾ 22ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 52ਵਾਂ ਵਚਨ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਹਿਰੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਰਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਸਮਝ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਔਰ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਗੋਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਗੋਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੁੜੇਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏ? ਚੁੜੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਰਮਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਔਰ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਆ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਆ? ਲੜਕਾ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ। ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਾ ਰਿਹਾ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਹਿਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਸਮਝ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਔਰ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰੇ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਬੰਦ ਕਰੋ ਚਰਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਚਰਚ ਖੋਲੋ। ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪਤਰਸ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। अगर मैं किसी गली में जा रहा और उत्थे कहे अज तो बाद नहीं होना, और मैं कहूँगा शैतान दूर हो जा, और इंसान बोलेगा हाँ जी भाई कित्थे जाना, तुहानू की लगूगा मैं सम्मोहन कर रहा, जादू मंत्र कर रहा। मैनू पता कि जिन्हें मैनू रोकिया किहदी ताकत रोकिया, शैतान की ताकत रोकिया, और जदों मैं इहनू हटा दूंगा किहदी सुनेगा, मेरी। सो सिंपल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो जीवन आत्मिक है, जीवन आत्मिक है, जीवन आत्मिक है, जीवन आत्मिक है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। प्रेज द लॉर्ड। हंस लो, हा 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 हा। बोलो जीवन आत्मिक है, जीवन आत्मिक है, जीवन आत्मिक है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो जीवन आत्मिक है, जीवन आत्मिक है। बोलूँगा तो नहीं, अपने हथों उठावांगे और परमेश्वर की महिमा करांगे। हरी साला रथेंद्र बे Libra mundro bolliogro masseke lerebe kendre beliga mandaraba harbalda mahora bahassaraba ligra mandaraba nabriondro boligra mandaraba logro masseke be kendre beligra mandaraba। Praise the Lord, hallelujah। जोर नाल ताली बजा सकते हैं। ओके, अगर तुसी पहली बार आए हो तो असी तुहाडा स्वागत करना चाहांगे। तुसी खड़े हो सकते हो जिहड़े पहली बार आए हैं, जोर नाल ताली बजावांगे ना वास्ते। खड़े हो सकते हो जो पहली बार आए हैं। और मैनूं विश्वास है कि तुसी नवीं शुरुआत करना चाहुंदे हो। तुसी आत्मिक दिमाग दे होना चाहते हो, होना चाहते हो ना। तो पहला स्टैप यह है कि यीशु मसीह नूं अपने प्रभु के रूप दे विच अज ग्रहण कर लो। और इस प्रार्थना नूं मेरे पिछे बोलो, अपने मूँह दे नाल, अपने दिल नूं खोल के बोलो, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करदा यीशु मसीह विच जिउंदे परमेश्वर दे पुत्र विच। मैं विश्वास करदा कि यीशु मैनू बचाउण वास्ते क्रूस ते मरिया और परमेश्वर ने उन्होंने तीसरे दिन मुर्दे विचों जिउंदा कीता। अज मैं अपने मूँह दे नाल घोषणा करदा कि यीशु मसीह परमेश्वर दा पुत्र मेरा प्रभु है और मेरा स्वामी है। अज तो मैं बच गया और अज तो मैं परमेश्वर दी संतान है। अज तो मैं नवा जन्म लिया और मैं विश्वास दे द्वारा अपनी आत्मा दे विच परमेश्वर दे जीवन नू ग्रहण करदा। धन्नवाद पिता परमेश्वर, धन्नवाद यीशु मसीह दे नाम दे विच, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर नाल ताली बजा सकदे ना वास्ते। और अगर तुसी ये प्रार्थना कीती है तो मैं तुहानूं दसना चाहना कि परमेश्वर ने तुहाडी प्रार्थना सुनी है और तुसी बच गए हो। इस तो पहले कि तुसी बैठो, मैं होर छोटी जी प्रार्थना करदा। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करदा तुहाडे उन्हां सारे बच्चों वास्ते जिन्हां ने हुणे तुहाडे नाम नूं ग्रहण कीता और प्रभु नूं अपना प्रभु मन्निया। और मैं प्रार्थना करदा, घोषणा करदा, यीशु मसीह दा नाम इन्हां दे उपर हमेशा वास्ते बनिया रहेगा। यीशु मसीह दे नाम दे विच शैतान दे उपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह दे नाम दे विच ये सुरक्षित है और शैतान दी चलाकियां तो बचे हुए है। यीशु मसीह दे नाम दे विच मैं इन्हां नूं आशीष देना, तुहाडी बुद्धि दे द्वारा, तुहाडी समझ दे द्वारा, तुहाडे प्रेम दे द्वारा और तुहाडे आत्मा दे द्वारा। तुसी आशीषित हो यीशु मसीह दे नाम दे विच, आमीन। बैठ सकते हो और जोर नाल ताली बजा सकते ना वास्ते। और इस समय अपनी पेंट, अपना दसवंध, अपनी पार्टनरशिप देन दा। प्रेज द लॉर्ड। और असी क्वायर दा स्वागत करांगे जोर नाल ताली बजा के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू
तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। ओ स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। ओ स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। ओ स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਦਸਵੰਧਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੋਤਰੀ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। अगला लास्ट पार्ट है अनाउंसमेंट। जोर नाल ताली बजा सकते हो। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और पहला है कि असी कर रहे हैं 150 दिनों दियां प्रार्थनावां रात नूं 12 बजे तो लैके 1 बजे तक। प्रेज द लॉर्ड। तो तुसीं उहनूं जरूर ज्वाइन करो और दिन विच 2 वारी होर प्रार्थना हुंदी है, शाम नूं 4:30 तो 5 और सवेरे 7:30 तो 8 बजे तक। हर रोज़ होंगी है, संडे भी होंगी है। सवेरे भी असी प्रार्थना की है और दोपहर में असी प्रार्थना जरूर करांगे। तो साडे नाल जुड़ो उन्हां प्रार्थना विच और याद रखो जीवन की है आत्मिक। तुसी प्रार्थना करोगे तुसी बचे रहोगे, अगर तुसी प्रार्थना नहीं करोगे तो तुसी बचे नहीं रहोगे। सिंपल जिहा रूल है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा है, अगर तुहाडे कोल साडा ऐप नहीं है तो अपना फ़ोन सुट दो या साडा ऐप डाउनलोड कर लो। सही है। तो साडा ऐप है क्राइस्ट मैसेज इंडिया फर्स्ट लाइट। इत्थे तुहानूं सारी जानकारी मिलेगी और इस ऐप नूं प्रमोट करो। की करो की करो जो भी इत्थे हुंदा उहनूं प्रमोट करना तुहाडा काम है, क्योंकि इहदे ते तुसीं किते दिमाग लगाए हुए हो प्रभु दे। तुसीं गाना गा रहे हो, मेरी निगाह तेरे उपर। तो जदों तुसीं उहदा काम करोगे तुहाडी निगाह ऐटोमैटिकली प्रभु उपर होएगी। तो उन्हां चीज़ां नूं लभो जिहदे ते तुहाडी निगाह प्रभु ते हमेशा लगी रहे। ये ऐप है, इनू प्रमोट करो। प्रेज द लॉर्ड। उस तो बाद साडा खुद का ऐप है, मैसेंजर ऐप है किंग्स चैट, जिहदे नाल असीं आपस विच गलबात कर रहे हैं। अगर तुहाडे कोल नहीं है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लो। इहो चीज़ां जिहड़ियां तुहाडे फोन विच होणीआं चाहीदियां। और उस तो बाद साडे बहुत सारे प्रोग्राम है। 27 और 28 नूं हीलिंग सर्विस। प्रेज द लॉर्ड। जोर नाल ताली बजा सकते हैं। और 29 तरीक नूं है यूथ दा प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। अजे भी खत्म नहीं होया। 30 तरीक नूं बच्चों का कैंप है।
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ 22 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੀਸ਼ਾ ਤਲਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੇ ਸੇਰੇ ਬੇ ਖੇਂਦਰੇ ਬੇ ਲੇਤਰਾਲਾ ਸ਼ੋਤੋਲੇ ਇਤਰਾ ਮਾਲਾ ਰਬਾ ਸੋਂਦਰੋ ਬੋ ਲੀਗਰਾ ਮਾਂਦਾ ਰਬਾ ਲਾ ਤਲਾਲਾ ਇੰਦਰੇ ਬਲੇਰੇ ਬੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੁਰੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਮਝਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਪਸੋਡੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਮਝਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। निश्चय भलाई और करुणा हमेशा मेरे जीवन च निवास करेगी और मैं हमेशा वास्ते परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा यीशु मसीह के नाम दे विच, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.